पार्वती माँ के प्रिय पुत्र और हम सब के चहीते गणपति बप्पा हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो गणेश जी हमको याद दिलाते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। गणेश जी को अगर हम गौर से देखें तो उनका सर हाथी जैसा है और उनका शरीर भी दिखने में बहुत भारी है और इसके वजह से उनका कई बार मजाक उड़ाया गया। फिर भी अपने बुद्धि और ज्ञान के बलबूते पर उन्होंने खुद को साबित किया और आज भी हर पूजा को शुरू करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के दुनिया में जहां हर कोई अपनी फेक आइडेंटिटी बिल्ड करने में लगा हुआ है, तब गणेश जी हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारी क्वालिटी से होती है, ना कि हमारे लुक्स से। जैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स को कंट्रोल करे, जो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपना ही नुकसान कर देता है। भगवान गणेश का बड़ा पेट इसी की निशानी है कि उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल पाया है। लेसन नंबर 2, तो क्या गणेश जी को कभी गुस्सा नहीं आता? आता है, जरूर आता है। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर सृष्टि के चक्कर लगा रहे थे। एक छोटे मूषक पर इतने बड़े गणेश जी को बैठा देख चंद्र को हंसी आई। गणेश जी ने उसे श्राप दिया कि वो गायब हो जाएगा। चंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने झट से पूरे दिल से माफी मांगी। अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन गणेश जी ने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है तुम गायब हो जाओगे लेकिन धीरे धीरे दिखने लगोगे। उससे एक गलती जरूर हुई थी, लेकिन चंद्र दिल का बुरा नहीं था। इस स्टोरी के थ्रू गणेश जी हमें सिखाते हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन जिसे गुस्सा करना आता है उसे माफ करना भी आना चाहिए। ऑर्डिनरी हाथी का है ही नहीं, वो ऐरावत का सर। ऐरावत कोई आम हाथी नहीं था, वो इंद्र का वाहन था। ऐरावत बारिश, फर्टिलिटी और समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक। और कोइंसिडेंस देखिए, जब गणेश फेस्टिवल आता है तब नेचर भी प्रॉस्परस होता है। इस सिंबल के थ्रू गणेश जी हमें एक एलिफेंट की तरह स्मार्ट और इमोशनल एक साथ होने का मैसेज देते हैं। गणेश जी इतने स्मार्ट है कि उन्हें कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं। विघ्न यानी ऑब्स्टिकल्स और हर्ता यानी दूर करने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके खुद के लाइफ में कभी ऑब्स्टिकल्स आए ही नहीं। कुरुक्षेत्र पर पांडवों और कौरवों का युद्ध खत्म होने के बाद व्यास मुनि ने महाभारत लिखने की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी कि उन्हें किसी ऐसे की मदद लगी जो उसी स्पीड से लिख पाए जिस स्पीड से व्यास मुनि महाभारत बता रहे। और ये काम गणेश जी को छोड़कर कोई और कर ही नहीं सकता था। गणेश महाभारत नोट डाउन कर महाभारत बता रहे और ये काम गणेश जी को छोड़कर कोई और कर ही नहीं सकता था। गणेश महाभारत नोट डाउन करने के लिए रेडी तो हुए, लेकिन एक शर्त पर, व्यास रुकेंगे नहीं। वेद व्यास ने हंसकर अपनी उल्टी शर्त लगाई। गणेश अगर उस श्लोक को समझे नहीं तो वो लिखेंगे नहीं। एक बुद्धि का देवता और एक महाकाव्य रचयिता, दोनों ने शर्तें मानी और महाभारत का लेखन शुरू हुआ। व्यास श्लोक बताते गए और गणेश जी उन्हें लिखते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ पर गणेश जी की फेदर निब टूट गई। खुद ही की शर्त की वजह से गणेश जी फंस गए। अब करेंगे क्या? उन्होंने बिना सोचे अपना एक दांत तोड़ दिया और उसी से लिखना स्टार्ट किया और महाभारत को पूरा किया। वेद व्यास उनसे काफी प्रसन्न हुए और उन्हें एक दंत यानी जिसका सिर्फ एक ही दांत हो, ये ग्रेट नहीं होता क्योंकि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुए और उन्हें एक दंत यानी जिसका सिर्फ एक ही दांत हो, ये नाम प्रदान किया। प्रॉब्लम्स खुद विघ्नहर्ता को भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब दी एंड नहीं होता। एक ग्रेट व्यक्ति इसलिए ग्रेट नहीं होता क्योंकि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होते, बल्कि इसलिए ग्रेट होता है क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन ढूंढने की क्षमता रखता है। गणपति के सामने मैं जब भी हाथ जोड़ता हूँ क्षमता रखता है। गणपति के सामने मैं जब भी हाथ जोड़ता हूँ तो मैं उनसे मेरे सारे प्रॉब्लम्स नष्ट करने नहीं कहता, मैं उन्हें मुझे वो ताकत देने के लिए कहता हूँ जिससे मैं मेरे प्रॉब्लम से खुद लड़ सकूं, खुद का विघ्नहर्ता खुद बन सकूं। आज हम விநாயகனை போல பல்லாயிரம் சிறுவர்களுக்கு தன்னால் உணவளிக்க முடியும், அவ்வளவு வசதி தன்னிடம் இருக்குதுன்னு ஆணவத்தோட சிரிக்கிறாரு குபேரன். விநாயகரும் குபேரனோட அழைப்பை ஏத்துக்கிட்டு அழகாபுரிக்கு போறாரு. அழகாபுரியில எண்ணற்ற அறுசுவை உணவுகள் விநாயகருக்கு பரிமாற அது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு தனக்கு பசி அடங்கல, இன்னும் கொண்டு வாங்கன்னு விநாயகர் கேட்டுட்டே இருக்கிறாரு. அரண்மனையில இருக்கிற மொத்த உணவையும் பரிமாறியும் கூட விநாயகரோட பசியை போக்க முடியல. சமையல்காரங்களும் சமைச்சு களைச்சு போயிட்டாங்க. குபேரனும் விநாயகருக்கு என்ன உணவு கொடுக்கறதுன்னு தெரியாம தான் செய்த தவறை உணர்ந்து திருக்கைலாயத்துக்கு ஓடி சென்று சிவபெருமான் கிட்ட தன்னை மன்னித்து விடுங்கள்னு சொல்லி விநாயகரோட பசியை எப்படி போக்குவதுன்னு கேட்க, சிவபெருமானோ குபேரனை மன்னித்து நீ ஆணவத்துடன் எவ்வளவு உணவு பரிமாறினாலும் விநாயகனின் பசி தீராது, இதே அன்போட ஒரு பருக்கு அரிசி கொடுத்துப்பார், அவனுடைய பசி அடங்கிவிடும்னு சொல்லி பார்வதி கிட்ட இருந்து ஒரு அரிசி பருக்கை வாங்கி குபேரன் கிட்ட கொடுக்கறாரு சிவபெருமான். அதனை கொண்டு வந்து விநாயகருக்கு அன்புடன் பரிமாறுறாரு குபேரன். அதை சாப்பிட்டு பசி அடங்கி போதுங்கிறாரு விநாயகர்.
விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு நாங்க மொத்தம் 4 விதம். அப்பனே விநாயகா வினதீப்பான் விநாயகன் ஊரெல்லாம் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு நான் வெளியே போறப்ப எந்த வினையும் எந்த வில்லங்கமும் எதுக்க வராம நீதான் என் கூடயே இருந்து காப்பாற்றும். என்ன என்ன ஐட்டங்களும் டூபல் பி பிளாட்டினிலே. விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு காலையில கோயிலுக்கு போன நினைச்ச தாஸ் கோப்ராக்கு போன.
பாற்கடலில் பள்ளி கொண்ட பரந்தாமா, ரகுராமன் தொழுகின்ற பெருமானே, அரங்கநாதனே, ஸ்ரீராமர் தங்களை எனக்காக தானே தந்தரிப்பினார். என்னை ஏமாற்றி விடாதீர்கள். விபீஷ்ணா, கலங்காதே. அகத்தியர் முதலான சப்த ரிஷிகளின் வேண்டுகோளை நிறைவேற்றவே யாம் இவ்விதம் செய்தோம். இருப்பினும் குடதிசை முடியை வைத்து குணதிசை பாதம் நீட்டி பாம்பனை மேல் பள்ளி கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ரங்கநாதர் திருமுகம் தென்திசை நோக்கியே இருக்கும். அந்த அருட்பார்வை என்றென்றும் உன் சாம்ராஜ்யத்தை சிறப்புற வாழ வைக்கும். வெல்கம் டு பாண்டிச்சேரி. இது சிட்டி 360. நான் ஆர்ஜே பிரதீப். பாண்டிச்சேரிக்குள்ளே நீங்கள் சுற்றி பார்க்கறதுக்கு பல பிளேஸ் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய பிளேஸ் மணக்குள விநாயகர் கோயில் தான். போலாமா? பாண்டிச்சேரி பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள் கண்ட்ரோலில் இருந்தப்போ இந்தியன்ஸ் அவங்களோட பிளேஸில் வரது அவங்க விரும்பவே இல்லை. ஸோ அதனால பாண்டிச்சேரியை 2 டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸாக பிரித்தாங்க. ஒன்று பிளாக் டவுன், அதாவது இந்தியன்ஸ் இருக்கிற இடம். இன்னொன்று ஒயிட் டவுன், அதுங்க ஃப்ரெஞ்ச்காரர்கள் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் என்னென்னா, ஃப்ரெஞ்ச் டவுனில் அமைஞ்ச ஒரே ஒரு இந்தியன் டெம்பிள் நம்ம மணக்குள விநாயகர் கோயில் டெம்பிள் தான். ஸோ இந்தியன்ஸ் எல்லாருமே இந்த கோயிலுக்கு வந்து ஒற்றுமையாக கொண்டாடுறதை அவங்க கொஞ்சம் கூட விரும்பாதனால எப்படியாச்சும் பிளான் பண்ணி இந்த கோயிலை இங்கேருந்து காலி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க. இந்த கோயிலுக்குள்ளே இருக்கிற சிலையை எடுத்துகிட்டு போய் கடலுக்குள்ளே போடுறாங்க. ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, மறுநாள் காலையிலேயே இந்த கோயிலில் அந்த சிலை இருந்திருக்கு. ஸோ இதனால ரொம்ப கோவப்பட்டவங்க ஒரு உயர்மட்ட குழுவை உருவாக்குறாங்க. அண்ட் மறுபடியும் இந்த சிலையை தூக்கிட்டு போய் கடலுக்குள்ளே போடுறாங்க. அகைன் த மிராக்கிள் ஹேப்பன்ஸ். மறுபடியும் இந்த சிலை இதுக்குள்ளேயே இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் அவங்களே இங்கே வந்து வழிபாடு நடத்துறதாகவும் சொல்கிறாங்க. வெள்ளக்காரர்கிட்டே விளையாடுனதுனால இவரை செல்லமா வெள்ளக்கார பிள்ளையார்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற விநாயகர் கோயிலே இந்த மணக்குள விநாயகர் கோயிலில் மட்டும்தான் தங்க மூலம் பூசப்பட்ட கோபுரம் இருக்குது. இண்டிபெண்டன்ஸ் பீரியட் அப்போ மகாகவி முண்டாசு கவிஞர் பாரதியார் புதுச்சேரி வர்றப்போ இந்த மணக்குள விநாயகர் கோயிலுக்கு வந்துட்டு போகிறத ஒரு வழக்கமாகவே வச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோயிலை பற்றின பல பாடல்களும் பாடியிருக்காரு. இவர் மட்டும் இல்லை, ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் இருக்கிற அன்னை, அரவிந்தர், இந்த மாதிரி பல பேர் அவங்களோட புத்தகங்களை மணக்குள விநாயகர் கோயில் பற்றி நிறைய விஷயங்களை எழுதியிருக்காங்க. இந்த கோயில் 17ஆவது நூற்றாண்டில் கட்டியிருக்காங்க. ஆரம்பத்தில் இங்கே ஒரு மணர் குளம் இருந்திருக்கு. இங்கேருந்து தான் எல்லாருக்கும் குடி தண்ணி கிடச்சிருக்கு. இங்கே ஒரு விநாயகர் கோயில் இருந்ததுனால மணர் குல விநாயகர்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. பட் காலப்போக்கில் மணக்குள விநாயகராக மாறிடுச்சு. அண்ட் இப்போ அந்த குளத்து மேலே தான் இந்த கோயிலை கட்டியிருக்காங்க. இன்னொரு ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னன்னா, இன்னும் அந்த குளத்தில் ஊற்று தண்ணி வந்துட்டே தான் இருக்கான். ஒரு சின்ன கிணறு மூலமா அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அருகம்புல் யூஸ்வலாக விநாயகருக்கு வைப்போம், அது வழக்கம் தான். ஆனால் இங்கே ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தாமரப்பூ வைக்கிறாங்க. ஏன்னா இது லக்ஷ்மி கடாட்சம் விநாயகருக்கான ஸ்பெஷல் ட்ரீட்னு சொல்கிறாங்க. மணக்குள விநாயகர் கோயில் வந்து தரிசனம் முடிச்சுட்டு போகிறப்போ உங்கள் வீட்டை டிவோஷனல் ஆக்கிறதுக்கு இங்கே நிறைய பொருட்கள் கிடைக்குது. இங்கே நிறைய கடைகளும் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இங்கேவே கிடைச்சிரும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த கோயிலோட இன்னொரு அட்ராக்ஷன் லக்ஷ்மி. லக்ஷ்மியை 6 வயசில் இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த யானை 1997 இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம மேப்பில் பார்த்த பல நாடுகள்லேருந்து மக்கள் இங்கே வந்துட்டு போகிறாங்க. ஜாதி, மதம், இனம், மொழி இதெல்லாம் மறந்து இந்த மணக்குள விநாயகரை வந்து தொழுதுட்டு போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் பாண்டிச்சேரியோட இன்னொரு வீடியோவில் ஆர்ஜே பிரதீப் நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் சூரியன் FM யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.